Hello students, in last lecture we have studied about the modern synthetic theory and the concept of modern synthetic theory. In present lecture I am going to explain about the next concept of modern synthetic theory, that is isolation. There are three main concepts of modern synthetic theory. First one, genetic variation. Second one, natural selection. And third one, isolation. So today in present lecture I am going to teach you about the isolation. So listen carefully about isolation. There is question arise on this topic: what is isolation? Isolation is a separation of single population into several subunit is called isolation. In other words, isolation is separation of population of a particular species into smaller units and which prevent the interbreeding between them. एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये ज्यावेळेस विभागणी होते त्याला आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. So separated groups prevent the interbreeding between them. No interbreeding between isolated groups occur. एकदा सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये समूहामध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येत नाही. Each group develop a set of new traits that leads to evolutionary changes toward the formation of new species. एकमेकापासून दूर गेलेल्या सेपरेट झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. असे समूह त्यापासून दे डेव्हलप अ सेट ऑफ न्यू ट्रेट्स. त्यापासून त्या समूहामध्ये वेगवेगळे गुणधर्म, ट्रेट्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स डेव्हलप होत असतात अँड दॅट लीड्स टू इव्होल्युशनरी चेंजेस. आणि त्यामुळे इव्होल्युशनरी चेंजेस, व्हॅरिएशन्स, बदल, नवीन गुणधर्म त्या समूहातल्या सजीवांमध्ये दिसून येतात, त्या समूहामध्ये दिसून येतात. अँड that result into the formation of new species. Some barriers which prevent the gene flow and exchange of genes. There are some barriers which prevent the gene flow or exchange of genes between a separated population, and that barriers are called as isolating mechanism. Some isolating mechanisms operated in nature, therefore evolution may occurs. सेपरेट झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग जसं नसतं आणि आयसोलेटिंग मेकॅनिझम म्हणजे दोन ग्रुप्सला सेपरेट करणारे बॅरियर्स, त्यांना आयसोलेटिंग मेकॅनिझम म्हटलं जातं. दिस मेकॅनिझम ऑपरेटेड इन नेचर. त्या मेकॅनिझमचा परिणाम म्हणून इव्होल्युशन दिसून येतं. The isolating mechanism are of two types. First one, geographical isolation, and second one, reproductive isolation. So listen about the geographical isolation. Geographical isolation, here also question arise like this: what is geographical isolation and what are the barriers? What are the geographical barriers? Listen about what is geographical isolation.
Geographical isolation occurs when an original population is separated or divided into two or more groups by geographical barriers such as river, ocean, mountain, glaciers, island formation, forest and etc. etc. ज्यावेळेस एखाद्या मूळ समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये किंवा ग्रुप्समध्ये भौगोलिक अडथळ्यांमुळे विभागणी होत असेल तर त्याला जॉग्राफिकल आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. अशा विभागणीला एखाद्या समूहाची अशी विभागणी होत असेल भौगोलिक घटकांमुळे दोन किंवा दोनापेक्षा लहान घटकांमध्ये विभागणी होत असेल तर त्याला त्या आयसोलेशनला अशा विभागणीला जॉग्राफिकल आयसोलेशन म्हटलं जातं. दी सेपरेटेड ग्रुप्स आर एक्सपोज टू डिफरंट काइंड ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. हे जे जॉग्राफिकल आयसोलेशनमुळे किंवा जॉग्राफिकल बॅरियर्समुळे सेपरेट झालेले ग्रुप असतात त्या ग्रुप्सवर त्या समूहांवर त्या वातावरणाचा परिणाम दिसून येतो. सेपरेटेड ग्रुप्स एक्सपोज to different kind of environmental factors. Hence, each group acquires variation by developing mutation and recombination. सेपरेट झालेल्या समूहामध्ये त्या वातावरणाचा परिणाम दिसून येतो. त्या वातावरणाचा परिणाम त्या समूहावर दिसून येतो. म्हणून प्रत्येक ग्रुपमध्ये त्या ग्रुपमध्ये व्हॅरिएशन्स दिसून येतं. व्हॅरिएशन डेव्हलप बाय म्युटेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. आणि हे व्हॅरिएशन म्युटेशन आणि रिकॉम्बिनेशनमुळे म्हणजे सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये त्या वातावरणानुसार म्युटेशन्स आणि रिकॉम्बिनेशन्स दिसून येतात. या म्युटेशन आणि रिकॉम्बिनेशनमुळेच व्हॅरिएशन त्या ग्रुपमध्ये दिसून येतं, सेपरेटेड ग्रुप्समध्ये दिसून येतं. जॉग्राफिकल बॅरियर्स प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. Geographical barriers prevent interbreeding between isolated groups. The separated population develop distinct pool and do not interbreeding. सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये डिस्टिंक्ट जीन पूल दिसायला मिळतो. Thus, new species have been formed by geographical isolation. The classical example of geographical barrier is that Darwin's finches living on Galapagos Island differ not only among themselves but also from the main island finches in size, color, beak and food habits. डार्विन फिंच मूळ हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला. ॲक्सिडेंटली इट मायग्रेट टू दी गॅलापॅगस आयलँड्स. डार्विन्स फिंच हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला हा अचानकपणे ॲक्सिडेंटली वेगवेगळ्या आयलँड्सवर गॅलापॅगस आयलँडवर हा मायग्रेट झाला आणि त्या वातावरणानुसार त्या ठिकाणी असणाऱ्या डार्विन्स फिंचेसमध्ये त्याच्या बीक साईजमध्ये, चोचीचा रंग, कलर आणि फूड हॅबिट्समध्ये बदल दिसून आला. दॅट इज अबाउट दी जॉग्राफिकल आयसोलेशन. देन नेक्स्ट वन, reproductive isolation. Reproductive isolation, it occurs when an original population is separated or divided into two or more groups when reproductive isolation brought about by change in genetic material, gene pool and structure of genital organs. Listen carefully, I am going to repeat the same. Reproductive isolation, you should know about or what is reproductive isolation. Reproductive isolation brought about by the change in genetic material, gene pool and structure of genital organ. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहांमध्ये विभागणी ही होत असते, कारण त्या समूहातल्या सजीवांमध्ये जेनेटिक मटेरियलमध्ये बदल असेल, जीन पूलमध्ये बदल असू शकतो किंवा जेनायटल ऑर्गनच्या रचनेत बदल असल्यामुळे
एखाद्या समूहाची 2 किंवा 2पेक्षा जास्त समूहामध्ये विभागणी दिसून येते. When isolation occur due to the change in genetic material, gene pool and change in structure of genital organs, that is the reproductive isolation. Here also it prevent interbreeding between populations or separated groups, whether they are geographically isolated or living close together. असे दोन समूहामध्ये नेहमी जेनायटल ऑर्गन्समुळे जीनपूल फ्रिक्वेन्सीमुळे जेनायटल ऑर्गनच्या रचनेमुळे जीनपूल किंवा जेनेटिक मटेरियल भिन्न असल्यामुळे दोन्ही ग्रुप ज्यावेळेस सेपरेट राहतात ते जरी एकत्र राहत असतील, विदर दे आर जॉग्राफिकली आयसोलेटेड आर लिव्हिंग क्लोज टुगेदर, दे प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग. देअर आर two types of isolating mechanisms. Reproductive isolating mechanism is of two types. First one, pre-mating isolating mechanism, and second one, post-mating isolating mechanism. So pre-mating isolating mechanism is also called as pre-zygotic isolating mechanism. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. Isolation occurs before mating. Isolation occurs before zygote formation. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. So it includes habitat isolation, seasonal isolation, ethological isolation, and mechanical isolation. So listen about the first, habitat isolation. Habitat isolation is also called ecological isolation, when members of population living in the same geographical region but occupy separate habitats, so that potential mate do not meet. Members of population living in the same geographical region but occupy different habitat, hence these groups remain separate from each other. ज्यावेळेस एखाद्या समूहात एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या सजीवांमध्ये हॅबिटॅट भिन्न असेल, निवारा भिन्न असेल, तर दोन्ही ग्रुप एकमेकापासून भिन्न राहतात, सेपरेट राहतात, त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येत नाही. टू पॉप्युलेशन कॅन लिव्ह टुगेदर बट डू नॉट इंटरब्रीडिंग ड्यू टू द डिफरन्सेस इन हॅबिटॅट, that is habitat isolation. Then second one, seasonal isolation. When members of population attain sexual maturity at different types, thus preventing the interbreeding. समूहातल्या मेंबर्समध्ये सेक्झुअल मॅच्युरिटी ही प्रजननाची जी क्षमता असते ती परिपक्वता ती वेगवेगळ्या त्याचा कालावधी वेगवेगळा असेल तर अशा सजीवांच्या समूहातल्या सजीवांमध्ये सेपरेशन दिसून येतं. मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन अटेन सेक्झुअल मॅच्युरिटी ॲट डिफरंट टाइप्स, thus prevent interbreeding, and they remain, these groups or these members of population remain separate or isolated from each other. Differences in season of breeding or flowering isolate two varieties or subspecies. उदाहरणार्थ ब्रीडिंग सीजन काही प्राण्यांचा हा वेगवेगळा असतो, त्याचबरोबर फुलांमधला फ्लावरिंग पिरियड हा वेगवेगळा असतो, अँड दॅट आयसोलेट दी टू व्हरायटीज. मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन सेम geographical area but attain sexual maturity at different years or different time of years, that is the seasonal isolation. The next one, the ethological isolation, it is also called as behavioral isolation. The members of two population have different mating behavior, this prevent the interbreeding. एकाच समूहात राहणाऱ्या मेंबर्समध्ये सजीवांमध्ये मेटिंग बिहेवियर वेगवेगळं असतं आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होत नसतं. दे रिमेन आयसोलेट फ्रॉम इच अदर, दॅट इज इथॉलॉजिकल
or behavioral isolation. Differences in behavior like courtship, mating behavior, ritual, song, resting, and nest building, etc., that prevent mating. समूहातल्या सजीवांमध्ये बिहेवियर, उदाहरणार्थ कोर्टशिप, मेटिंग ॲक्टिव्हिटी अँड रिच्युअल, सॉंग्स, रेस्टिंग्स, नेस्ट बिल्डिंग, हे डिफरन्स यांच्यामध्ये डिफरन्सेस असतील अँड दॅट प्रिव्हेंट दी इंटरब्रीडिंग. सो the members remain isolated from each other. And last one, that is mechanical isolation. When members of two population have differences in structure of reproductive organs, so interbreeding is not possible. ज्यावेळेस दोन समूहातल्या मेंबरच्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन प्रजनन अवयवाच्या रचनेत बदल असेल तर ते दोन्ही समूह एकमेकापासून आयसोलेट राहतात. डिफरन्सेस इन स्ट्रक्चर, पोझिशन, साइज ऑफ ॲनिमल जेनिटालिया और पोझिशन ऑफ एंथर अँड स्टिग्मा विच प्रिव्हेंट द रिप्रोडक्टिव्ह कॉन्टॅक्ट. दॅट इज अबाउट दी मेकॅनिकल आयसोलेशन. देन पोस्ट झायगोटिक और पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. यानंतर पुढचा सेकंड टाईप दिला आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा. पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम, त्यालाच पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम असंही म्हटलं जातं. पोस्ट झायगोटिक और पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम आर दोज विच गिव राइज टू द वीक और स्टराइल ऑफस्प्रिंग. पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम गिव राईज टू वीक अँड स्टराईल ऑफस्प्रिंग. यापासून जन्माला येणारं ऑफस्प्रिंग किंवा जनरेशन हे वीक आणि स्टराईल म्हणजेच वांज असतं. इट इन्क्लूड्स गॅमेट मॉर्टॅलिटी, झायगोट मॉर्टॅलिटी अँड हायब्रिड स्टरिलिटी. त्यापैकी पहिल्यांदा आपण अभ्यासणार आहोत गॅमेट मॉर्टॅलिटी. Here sperm transfer take place but eggs is not fertilized. Gamete have limited lifespan. If union of both gamete does not occur in the given time, it result into gamete mortality. बघा गॅमेट मॉर्टॅलिटीमध्ये काय सांगितलं आहे, स्पर्म ट्रान्सफर होतो बट एग्ज इज नॉट फर्टिलाइज. गॅमेट हा ट्रान्सफर होतो परंतु त्याच्याकडून एगचं फर्टिलायझेशन होत नसतं, एग्स फर्टिलाइज होत नाही आणि त्यामुळे तर गॅमेट विशिष्ट वेळेत मेल गॅमेट हा म्हणजे स्पर्म हा फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे त्याचा लाईफस्पॅन संपतो आणि तो मरतो. त्यानंतर इफ युनियन ऑफ बोथ गॅमेट डज नॉट ऑकर इन द गिवन टाईम इट रिझल्ट इन टू गॅमेट मॉर्टॅलिटी. जर एका विशिष्ट कालावधीमध्ये दोघांचं युनियन झालं नाही मेल फिमेल गॅमेटमध्ये फलन प्रक्रिया झाली नाही तर त्यामुळे ते दोन्ही मरतात, त्यांचा लाईफस्पॅन संपल्यामुळे, अँड इट रिझल्ट इन टू गॅमेट मॉर्टॅलिटी. देन सेकंड पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम इज झायगोट मॉर्टॅलिटी. हिअर एग्ज इज फर्टिलाइज बट झायगोट डाईज. इथे एग्स हा मेल गॅमेटकडून स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतो, म्हणजेच स्पर्म फर्टिलाइज टू एग्स बट झायगोट is not formed. If zygote is produced but it will die due to the one or other reason. या ठिकाणी एग्स हा मेल गॅमेटकडून स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतो परंतु कुठल्या तरी कारणामुळे वन ऑर अदर रिझन म्हटलं झायगोट डाईज म्हणजे
काही कारणामुळे झायगोट हा मरतो. जरी फर्टिलायझेशन मेल फिमेल गॅमेटमध्ये झालं, फलन प्रक्रिया झाली, झायगोट जरी तयार झाला त्यापासून, तरी झायगोट हा मरतो. आणि त्यानंतर पुढचा तिसरा टाईप दिला आहे पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा, हायब्रिड स्टरिलिटी. हिअर हायब्रिड आर स्टराईल. हिअर हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी बट बिकम स्टराईल. या ठिकाणी मेल फिमेल गॅमेट एकत्र होऊन झायगोट तयार होतं. झायगोटपासून जन्माला येणारा ऑफस्प्रिंग हे हायब्रिड असतं. हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी बट बिकम स्टराईल ड्यू टू दी फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस. ड्यू टू दी फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस, दॅट मीन्स ड्यू टू मियोसिस, फेल्युअर ऑफ मियोसिस. फॉर एक्झाम्पल, म्यूल इज अन इंटरजेनिक हायब्रिड विच इज स्टराईल. या ठिकाणी मेल फिमेल गॅमेट एकत्र होऊन नवीन प्रजाती जन्माला येते, जी हायब्रिड असते. हायब्रिडमध्ये फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस असल्यामुळे, मियोसिस प्रॉपर नसल्यामुळे, मियोसिसमध्ये फेल्युअर दिसून फेल्युअर किंवा मियोसिस फेल होतं आणि त्यामुळे हायब्रिड स्टरिलिटी ही नेक्स्ट जनरेशनमध्ये दिसून येते. फॉर एक्झाम्पल, म्यूल इज अन इंटरजेनिक हायब्रिड विच इज स्टराईल. म्यूल हा स्टराईल असतो, त्यापासून नेक्स्ट जनरेशन जन्माला येत नाही. दॅट इज अबाउट दी मेन कन्सेप्ट isolation, main concept of modern synthesis, that is isolation. The next topic we will see in next lecture. Thank you. Hello students, in last lecture we have studied about the modern synthetic theory and the concept of modern synthetic theory. In present lecture I am going to explain about the next concept of modern synthetic theory, that is isolation. There are three main concepts of modern synthetic theory. First one, genetic variation. Second one, natural selection. And third one, isolation. So today in present lecture I am going to teach you about the isolation. So listen carefully about isolation. There is question arise on this topic: what is isolation? Isolation is a separation of single population into several subunits is called isolation. In other words, isolation is separation of population of a particular species into smaller units and which prevent the interbreeding between them. एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये ज्यावेळेस विभागणी होते त्याला आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. सो सेपरेटेड ग्रुप्स प्रिव्हेंट दी इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. नो इंटरब्रीडिंग बिटवीन आयसोलेटेड ग्रुप्स ऑकर. एकदा सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये समूहामध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येत नाही. ईच ग्रुप डेव्हलप अ सेट ऑफ न्यू ट्रेट्स that leads to evolutionary changes toward the formation of new species. एकमेकापासून दूर गेलेल्या सेपरेट झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. असे समूह त्यापासून दे डेव्हलप अ सेट ऑफ न्यू ट्रेट्स. त्यापासून त्या समूहामध्ये वेगवेगळे गुणधर्म, ट्रेट्स, कॅरेक्टरिस्टिक्स डेव्हलप होत असतात. अँड दॅट लीड्स टू इव्होल्युशनरी चेंजेस. आणि त्यामुळे इव्होल्युशनरी चेंजेस, व्हॅरिएशन्स, बदल, नवीन गुणधर्म त्या समूहातल्या सजीवांमध्ये दिसून येतात, त्या समूहामध्ये दिसून येतात.
and that result into the formation of new species. Some barriers which prevent the gene flow and exchange of genes. There are some barriers which prevent the gene flow or exchange of genes between a separated population, and that barriers are called as isolating mechanism. Some of the some isolating mechanisms operated in nature, therefore evolution may occurs. सेपरेट झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग जसं नसतं आणि आयसोलेटिंग मेकॅनिझम म्हणजे दोन ग्रुप्सला सेपरेट करणारे बॅरियर्स, त्यांना आयसोलेटिंग मेकॅनिझम म्हटलं जातं. दिस मेकॅनिझम ऑपरेटेड इन नेचर. त्या मेकॅनिझमचा परिणाम म्हणून इव्होल्युशन दिसून येतं. The isolating mechanism are of two types. First one, geographical isolation, and second one, reproductive isolation. So listen about the geographical isolation. Geographical isolation, here also question arise like this: what is geographical isolation and what are the barriers? What are the geographical barriers? Listen about what is geographical isolation. Geographical isolation occurs when an original population is separated or divided into two or more groups by geographical barriers such as river, ocean, mountain, glaciers, island formation, forest, and etc. etc. ज्यावेळेस एखाद्या मूळ समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये किंवा ग्रुप्समध्ये भौगोलिक अडथळ्यांमुळे विभागणी होत असेल तर त्याला जॉग्राफिकल आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. अशा विभागणीला, एखाद्या समूहाची अशी विभागणी होत असेल भौगोलिक घटकांमुळे, दोन किंवा दोनापेक्षा लहान घटकांमध्ये विभागणी होत असेल तर त्याला, त्या आयसोलेशनला, अशा विभागणीला जॉग्राफिकल आयसोलेशन म्हटलं जातं. दी सेपरेटेड ग्रुप्स आर एक्सपोज टू डिफरंट काइंड ऑफ इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. हे जे जॉग्राफिकल आयसोलेशनमुळे किंवा जॉग्राफिकल बॅरियर्समुळे सेपरेट झालेले ग्रुप असतात, त्या ग्रुप्सवर, त्या समूहांवर त्या वातावरणाचा परिणाम दिसून येतो. सेपरेटेड ग्रुप्स एक्सपोज to different kind of environmental factors. Hence, each group acquires variation by developing mutation and recombination. सेपरेट झालेल्या समूहामध्ये त्या वातावरणाचा परिणाम दिसून येतो. त्या वातावरणाचा परिणाम त्या समूहावर दिसून येतो. म्हणून प्रत्येक ग्रुपमध्ये त्या ग्रुपमध्ये व्हॅरिएशन्स दिसून येतं. व्हॅरिएशन डेव्हलप बाय म्युटेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. आणि हे व्हॅरिएशन म्युटेशन आणि रिकॉम्बिनेशनमुळे, म्हणजे सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये त्या वातावरणानुसार म्युटेशन्स आणि रिकॉम्बिनेशन्स दिसून येतात. या म्युटेशन आणि रिकॉम्बिनेशनमुळेच व्हॅरिएशन त्या ग्रुपमध्ये दिसून येतं, सेपरेटेड ग्रुप्समध्ये दिसून येतं. जॉग्राफिकल बॅरियर्स प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. Geographical barriers prevent interbreeding between isolated groups. The separated population develop distinct pool and do not interbreeding. सेपरेट झालेल्या ग्रुप्समध्ये डिस्टिंक्ट जीन पूल दिसायला मिळतो. Thus, new species have been formed by geographical isolation. The classical example of geographical barrier is that Darwin's finches living on Galapagos Island different not only among themselves but also from the main island finches in size, color, beak and food habits. डार्विन फिंच मूळ
हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला. ॲक्सिडेंटली इट मायग्रेट टू दी गॅलापॅगस आयलँड्स. डार्विन्स फिंच हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला. हा अचानकपणे ॲक्सिडेंटली वेगवेगळ्या आयलँड्सवर, गॅलापॅगस आयलँडवर हा मायग्रेट झाला आणि त्या वातावरणानुसार त्या ठिकाणी असणाऱ्या डार्विन्स फिंचेसमध्ये त्याच्या बीक साईजमध्ये, चोचीचा रंग, कलर आणि फूड हॅबिट्समध्ये बदल दिसून आला. दॅट इज अबाउट दी geographical isolation. Then next one, reproductive isolation. Reproductive isolation, it occurs when an original population is separated or divided into two or more groups when reproductive isolation brought about by change in genetic material, gene pool and structure of genital organs. Listen carefully, I am going to repeat the same. Reproductive isolation, you should know about or what is reproductive isolation. Reproductive isolation brought about by the change in genetic material, gene pool and structure of genital organ. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहांमध्ये विभागणी ही होत असते, कारण त्या समूहातल्या सजीवांमध्ये जेनेटिक मटेरियलमध्ये बदल असेल, जीन पूलमध्ये बदल असू शकतो किंवा जेनायटल ऑर्गनच्या रचनेत बदल असल्यामुळे एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहामध्ये विभागणी दिसून येते. When isolation occurs due to the change in genetic material, gene pool and change in structure of genital organs, that is the reproductive isolation. Here also it prevents interbreeding between populations or separated groups, whether they are geographically isolated or living close together. असे दोन समूहामध्ये नेहमी जेनायटल ऑर्गन्समुळे, जीन पूल फ्रिक्वेन्सीमुळे, जेनायटल ऑर्गनच्या रचनेमुळे, जीन पूल किंवा जेनेटिक मटेरियल भिन्न असल्यामुळे दोन्ही ग्रुप ज्यावेळेस सेपरेट राहतात, ते जरी एकत्र राहत असतील, विदर दे आर जॉग्राफिकली आयसोलेटेड आर लिव्हिंग क्लोज टुगेदर, दे प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग. देअर आर two types of isolating mechanisms. Reproductive isolating mechanism is of two types. First one, pre-mating isolating mechanism, and second one, post-mating isolating mechanism. So pre-mating isolating mechanism is also called as pre-zygotic isolating mechanism. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. Isolation occurs before mating. Isolation occurs before zygote formation. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. So it includes habitat isolation, seasonal isolation, ethological isolation and mechanical isolation. So listen about the first, habitat isolation. Habitat isolation is also called ecological isolation, when members of population living in the same geographical region but occupy separate habitats, so that potential mate do not meet. Members of population living in the same geographical region but occupy different habitat, hence these groups remain separate from each other. ज्यावेळेस एखाद्या समूहात एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या सजीवांमध्ये हॅबिटॅट भिन्न असेल, निवारा भिन्न असेल, तर दोन्ही ग्रुप एकमेकापासून भिन्न राहतात, सेपरेट राहतात, त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येत नाही. टू पॉप्युलेशन can live together but do not interbreeding due to the differences in habitat, that is habitat isolation. Then second one, seasonal isolation, when members of population attain sexual maturity at different types, thus preventing the interbreeding. समूहातल्या
मेंबर्समध्ये सेक्झुअल मॅच्युरिटी ही प्रजननाची जी क्षमता असते ती परिपक्वता ती वेगवेगळ्या त्याचा कालावधी वेगवेगळा असेल तर अशा सजीवांच्या समूहातल्या सजीवांमध्ये सेपरेशन दिसून येतं. मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन अटेंड सेक्झुअल मॅच्युरिटी ॲट डिफरंट टाइप्स thus prevent interbreeding and they remain these groups or these members of population remain separate or isolated from each other. Differences in season of breeding or flowering isolate two varieties or subspecies. उदाहरणार्थ ब्रीडिंग सीझन काही प्राण्यांचा हा वेगवेगळा असतो. त्याचबरोबर फुलांमधला फ्लावरिंग पिरियड हा वेगवेगळा असतो अँड दॅट आयसोलेट दी टू व्हरायटीज. मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन सेम geographical area but attain sexual maturity at different years or different time of years, that is the seasonal isolation. The next one, the ethological isolation, it is also called as behavioral isolation. The members of two population have different mating behavior. This prevent the interbreeding. एकाच समूहात राहणाऱ्या मेंबर्समध्ये सजीवांमध्ये मेटिंग बिहेवियर वेगवेगळं असतं आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होत नसतं. दे रिमेन आयसोलेट फ्रॉम इच अदर, दॅट इज इथॉलॉजिकल or behavioral isolation. Differences in behavior like courtship, mating behavior, ritual, song, resting and nest building, etc., that prevent mating. समूहातल्या सजीवांमध्ये बिहेवियर उदाहरणार्थ कोर्टशिप, मेटिंग ॲक्टिव्हिटी अँड रिच्युअल, सॉंग्स, रेस्टिंग्स, नेस्ट बिल्डिंग हे डिफरन्स यांच्यामध्ये डिफरन्सेस असतील अँड दॅट प्रिव्हेंट दी इंटरब्रीडिंग. सो the members remain isolated from each other. And last one, that is mechanical isolation. When members of two population have differences in structure of reproductive organs, so interbreeding is not possible. ज्यावेळेस दोन समूहातल्या मेंबरच्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन प्रजनन अवयवाच्या रचनेत बदल असेल तर ते दोन्ही समूह एकमेकापासून आयसोलेट राहतात. डिफरन्सेस इन स्ट्रक्चर, पोझिशन, साइज ऑफ ॲनिमल जेनिटालिया और पोझिशन ऑफ एंथर अँड स्टिग्मा विच प्रिव्हेंट द रिप्रोडक्टिव्ह कॉन्टॅक्ट. दॅट इज अबाउट द मेकॅनिकल आयसोलेशन. देन पोस्ट झायगोटिक और पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. यानंतर पुढचा सेकंड टाईप दिला आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा. पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम, त्यालाच पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम असंही म्हटलं जातं. पोस्ट झायगोटिक और पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम आर दोज विच गिव राइज टू द वीक और स्टराइल ऑफस्प्रिंग. पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम गिव राईज टू वीक अँड स्टराईल ऑफस्प्रिंग. यापासून जन्माला येणारं ऑफस्प्रिंग किंवा जनरेशन हे वीक आणि स्टराईल म्हणजेच वांज असतं. इट इन्क्लूड्स गॅमेट मॉर्टॅलिटी, झायगोट मॉर्टॅलिटी अँड हायब्रिड स्टरिलिटी. त्यापैकी पहिल्यांदा आपण अभ्यासणार आहोत गॅमेट मॉर्टॅलिटी. Here sperm transfer take place but eggs is not fertilized. Gamete have limited lifespan. If union of both gamete does not occur in the given time, it result into gamete mortality.
बघा गॅमेट मॉर्टॅलिटीमध्ये काय सांगितलं आहे, स्पर्म ट्रान्सफर होतो बट एग्ज इज नॉट फर्टिलाइज. गॅमेट हा ट्रान्सफर होतो परंतु त्याच्याकडून एगचं फर्टिलायझेशन होत नसतं, एग्स फर्टिलाइज होत नाही आणि त्यामुळे तो गॅमेट विशिष्ट वेळेत मेल गॅमेट हा म्हणजे स्पर्म हा फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे त्याचा लाईफस्पॅन संपतो आणि तो मरतो. त्यानंतर इफ युनियन ऑफ बोथ गॅमेट डज नॉट ऑकर इन द गिवन टाईम इट रिझल्ट इन टू गॅमेट मॉर्टॅलिटी. जर एका विशिष्ट कालावधीमध्ये दोघांचं युनियन झालं नाही मेल फिमेल गॅमेटमध्ये फलन प्रक्रिया झाली नाही तर त्यामुळे ते दोन्ही मरतात, त्यांचा लाईफस्पॅन संपल्यामुळे, अँड इट रिझल्ट इन टू गॅमेट मॉर्टॅलिटी. देन सेकंड, पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम इज झायगोट मॉर्टॅलिटी. हिअर एग्ज इज फर्टिलाइज बट झायगोट डाईज. इथे एग्ज हा मेल गॅमेटकडून स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतो, म्हणजे स्पर्म फर्टिलाइज टू एग्स बट झायगोट is not formed. If zygote is produced but it will die due to the one or other reason. या ठिकाणी एग्स हा मेल गॅमेटकडून स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतो परंतु कुठल्या तरी कारणामुळे वन ऑर अदर रिझन म्हटलं झायगोट डाईज, म्हणजे काही कारणामुळे झायगोट हा मरतो. जरी फर्टिलायझेशन मेल फिमेल गॅमेटमध्ये झालं, फलन प्रक्रिया झाली, झायगोट जरी तयार झाला त्यापासून, तरी झायगोट हा मरतो. आणि त्यानंतर पुढचा तिसरा टाईप दिला आहे पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा, हायब्रिड स्टरिलिटी. हिअर हायब्रिड आर स्टराईल. हिअर हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी बट बिकम स्टराईल. या ठिकाणी मेल फिमेल गॅमेट एकत्र होऊन झायगोट तयार होतं. झायगोटपासून जन्माला येणारा ऑफस्प्रिंग हे हायब्रिड असतं. हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी बट बिकम स्टराईल ड्यू टू दी फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस. ड्यू टू दी फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस, दॅट मीन्स ड्यू टू मियोसिस, फेल्युअर ऑफ मियोसिस. फॉर एक्झाम्पल, म्यूल इज अन इंटरजेनिक हायब्रिड विच इज स्टराईल. या ठिकाणी मेल फिमेल गॅमेट एकत्र होऊन नवीन प्रजाती जन्माला येते जी हायब्रिड असते. हायब्रिडमध्ये फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस असल्यामुळे, मियोसिस प्रॉपर नसल्यामुळे मियोसिसमध्ये फेल्युअर दिसून फेल्युअर किंवा मियोसिस फेल होतं आणि त्यामुळे हायब्रिड स्टरिलिटी ही नेक्स्ट जनरेशनमध्ये दिसून येते. फॉर एक्झाम्पल, म्यूल इज अन इंटरजेनिक हायब्रिड विच इज स्टराईल. म्यूल हा स्टराईल असतो, त्यापासून नेक्स्ट जनरेशन जन्माला येत नाही. दॅट इज अबाउट दी मेन कन्सेप्ट आयसोलेशन, main concept of modern synthesis, that is isolation. The next topic we will see in next lecture. Thank you.